So, good evening, dear friends. We welcome you in God's holy name. We'll start with the scripture spark for this evening from the book of Numbers, chapter 25, verse 11 to 13. We read about the zeal of Phinehas. While Israel camped at Baal Peor, many Israelites began to commit sexual immorality and idolatry with Moabite and Midianite partners, adopting Baal worship. This apostasy triggered God's judgment, which led to a deadly plague. So about 24,000 died. We read in Numbers 25, verse 9. In the midst of this, an Israelite man publicly brought a Midianite woman, cause B, into his tent, a brazen, provocative act that symbolized and celebrated the idolatrous alliance. Now Phinehas, he was a grandson of Aaron, and the son of Eleazar, saw this and took a spear, followed them into the tent, and killed both. Immediately afterward, the plague stopped. So here we see God made a covenant of peace with Phinehas, a rare eternal priesthood promise given for defending God's honor. So, takeaway for us is one pure act of courage can silence divine wrath and preserve generations. For today, how do we apply this? Evaluate motive. Are you moved by love for God and the good of the community, or by anger, pride, and vengeance? So we see the motive is decisive. Secondly, prioritize restoration and peace. How do we do it? Zeal should aim at restoring covenant life and peace. We read this in Gospel of Matthew chapter 18, 15 to 17, and also 1 Corinthians chapter 5. Biblical models for such for church discipline. Use proper process in community settings. Follow established biblical or legal procedures rather than taking unilateral violent actions. And pray and intercede first. Just like Moses interceded for Israel, Phinehas acted when the contagion continued. Intercession, correction, if needed, measured disciplinary actions are the sequence. Lastly, speak truth with love. Finally, leave the final judgment to God. Scripture repeatedly reminds us that final justice belongs to God. We also read in Romans chapter 12, verse 19. Our task is faithful obedience, not personal vengeance. So that is a spark from the book of Numbers. We'll have a small spark from the book of Deuteronomy, and we'll move on to the keynotes. Book of Deuteronomy, second chance of the covenant. We need in Deuteronomy chapter 10, 1 to 10. When Moses shattered the first tablets in anger, it symbolized Israel's broken relationship with God. Yet on Mount Sinai again, God personally invited Moses to carve new tablets, a sign that grace was not withdrawn. So we see, unlike the first set which God himself cut, the second tablets were shaped by Moses' hands, showing divine mercy now working through human effort and repentance. God's writing the same words again revealed his unchanging covenant love, even after man's failure. Takeaway from this spark is God doesn't erase his promises after we fall. He patiently rewrites them upon hearts that return to him. So we are invited to return back to him. Amen. And that's the spark. And we'll begin with Numbers chapter 16, where we stopped last time. ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೊರೋಹನ ಬಂಡಾಯ. ಕೊರೋಹ, ದಾತನ ಮತ್ತು ಅಬಿರಾಮ್ 250 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮೋಶೆ ಆರೋನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರೆಸಿ ಅವರನ್ನು ನುಂಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಆರೋನನು ಧೂಪದ ದಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರ ನಡುವೆ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಧೂಪ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ಲೇಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಕಾಯಿತು. ಯಾಜಕನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸಿತು. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಕ್ರೂಶದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಡಾಯ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ. This chapter speaks about Korah, Dathan, and Abiram rebel. The earth swallows them. A plague strikes, but Aaron intercedes with incense and stops it. Aaron stood between the living and the dead. The picture of Christ's sacrifice. Takeaway for us is rebellion kills, but intercession saves. ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಆರೋನನ ದಂಡ ಅರಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಲೇವಿಯ ವಂಶದವರನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕುಲದಿಂದ ಒಂದು ದಂಡ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋನನ ದಂಡವು ಅರಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೀಡಿತು.
ಬಾದಾಮಿ ಮರವು ಬೇಗನೆ ಅರಳುವ ಮರ. ದೇವರು ತನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಆತನೇ ಅವರನ್ನೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. God confirms Aaron's priesthood by making his staff bud, blossom, and bear almonds overnight. So, almond, which represents watchfulness in Hebrew, God watches to perform his word. Takeaway for us is God's chosen will always bear undeniable fruit. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಜಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗಳು. ದೇವರು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರು, ಆದರೆ ಜನರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಆರೋನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾಲು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ. ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ, ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ. Numbers chapter 18 speaks about duties of priests and Levites are outlined. They receive offerings instead of land. God tells Aaron, I am your portion and inheritance. So unlike others, Levites' security was not land, but God himself. So for you and me, the message tonight is having God as your inheritance is greater than earthly wealth. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾಯ 19, ಕೆಂಪು ಹಸು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ಹಸುವಿನ ಭಸ್ಮವನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಳಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶವವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ದೇವರ ಶುದ್ಧತೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ತೊಳೆಯಬಲ್ಲದು ಅಂತ. The ritual of the red heifer is given for purification from death, defilement. Unlike other sacrifice, the red heifer was burnt outside the camp at Jerusalem. Here we see only God cleanses us from the stain of death. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ 20, ಮೋಶೆಯ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮಿರಿಯಂ ಮತ್ತು ಆರೋನನ ಮರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿರಿಯಂ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ದೂರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಶೀಲೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ರಾಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಕೋಪದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನು ವಾಗ್ದಾನ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರೋನ್ ಹೋರ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ತಪ್ಪು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲನ್ನ ರಾಕನ್ನ ಹೊಡೆದದಲ್ಲ, ದೇವರ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ತಪ್ಪಾಯಿತು ಮೋಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೂ ಶಿಸ್ತು ಇದೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು, ನಾಯಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಈ ಮೋಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೋಲಿನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಾನರ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನಮ್ಗೇನೆ ಕೋಪ ಇದ್ರು, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರು, ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕಂಚಿನ ಹಾವು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳು. ಜನರು ಮತ್ತೆ ದೂರು ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ವಿಷ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮೋಶೆ ಕಂಚಿನ ಹಾವನ್ನ ಎತ್ತಿದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡುವವರು ಒದುಗಿದವರು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಶಿಹೋನ್ ಮತ್ತು ಓಗ್ ಅರಸರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆ ನೋಡುವುದೇ ಶಾಪವನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. People complain, God sends venomous snakes. Moses lifts up a bronze serpent. Whoever looks at it lives. Israel defeats Sihon and Og. So a simple look of faith brings eternal life. That's lesson from this chapter. Chapters 20 to 24, ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ, ಬಿಲಾಮು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಗಾದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋವಾಬಿಯನ ಅರಸ ಬಲಾಕ್ ಬಿಲಾಮನನ್ನ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನ ಶಪಿಸಲು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವ ಗಾದೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿಲಾಮನು ಬದಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಶಿಹನ್ನ ಬರುವುದರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ದೇವ ದೂತನನ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಬಿಲಾಮನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ಅಲ್ಪವೆಂದು ತೋರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಗೆ
ಯಾರು ಶಾಪವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ತರಲಾರರು. King Balak, we read here, hires Balaam to curse Israel. God stops him through a talking donkey. Instead, Balaam blesses Israel and foretells the coming of Messiah. So we learn God can turn curses into blessings for his people. ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಶಾಪನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ 25 ಪ್ಯೂರ್ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲರು ಮೋವಾಬ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರು ಪ್ಲೇಗ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಫಿನಿಹಾಸ್ ದೇವರ ಗೋತ್ರವನ್ನ ತಣಿಸಿದರು. ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಫಿನಿಹಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಫಿನಿಹಾಸನು ಉತ್ಸಾಹವು ದೇವರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಯಾಜಕತ್ವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ತಂದಿತು. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯವು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. Here Israel sins with Moabite women and Baal worship. Phinehas's action secured a covenant of peace from God for his descendants. So zeal for holiness preserves life and legacy. Even today, stand for holiness, preserve life and legacy. Our own generation to come, we need to stand for holiness and have that zeal for God is when we get that covenant peace from God. ಅಧ್ಯಾಯ 26 ಎರಡನೆಯ ಜನಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರನ್ನ ಎಣಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 6,01,730 ಮಂದಿ. ಹಳೆಯ ಪೀಳಿಗೆ ಸತ್ತಿತ್ತು. ದೇವರು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಯಹೂದ ಕುಲವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಮಶೀಹನು ಬರುವ ಕುಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಸೆನ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಡೈಸ್. The tribes are counted 6,01,730 men. Judah's tribe grows the strongest. God raises a faithful generation to inherit his promises. ಅಧ್ಯಾಯ 27 ಜೆಲೋಫೆಹೆತನು ಪ್ರತಿಯರು ಮತ್ತು ಯೋಶುವನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜೆಲೋಫೆಹೆತ್ ನಾನು ಪುತ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ವಾರಸತ್ತು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ಯೋಶುವವನ್ನ ಮೋಶೆಯ ಪರ್ಯಾಯನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ನ್ಯಾಯತೆಯ ಮೊದಲು ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ. ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. The daughters of God request inheritance and God grants their right. Finally, Joshua is chosen as Moses' successor. Moses lays hand on Joshua publicly, showing God's choice must be affirmed before call. So God's justice includes everyone and his leadership plan is clear and orderly. ಅಧ್ಯಾಯ 28 ಬಲಿಗಳ ನಿಯಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶಬ್ದದ ಹೊಸ ಚಂದ್ರತ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ, ಬಲಿ, ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. God gives detailed instructions for daily Sabbath, new moon and festivals of offerings. The increasing sacrifices during feasts symbolize increasing devotion and joy before God. So, takeaway for us is worship is not occasional. It's a rhythm of life. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋದು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರಿದಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಳಿಗಳು. ಕುಹರ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ದಿನ, ಗೂಡಾರಗಳ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಗಳ ವಿವರ. ಗೂಡಾರಗಳ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮಾನವನ ಅಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಸಂದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಬ್ಬಗಳು ನಮಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. This chapter speaks about sacrifice for trumpets, Day of Atonement, and Feast of Tabernacles are given. The descending sacrifices during tabernacles reflect dependence on God, not self. So God's festivals remind us that He dwells with His
people. ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗಂಡ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. God commands that vows must be kept. Father or husband could annul a woman's vow. So this shows God values words deeply. Promises are binding before him. So be careful with words. God holds us to them. This chapter gives a warning literally. Chapter 31, ಮಿದ್ಯಾನಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ. ದೇವರು ಮಿದ್ಯಾನಿರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಲಾಮನು ಕೂಡ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಲೂಟಿಯನ್ನು ದೇವರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಿದ್ಯಾನಿಯರು ಇಸ್ರೇಲರನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ತೀರ್ಪು ಬಂತು. ಅವರ ಯುದ್ಧ ದೇವರ ನ್ಯಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ, ದೇವರ ಜನರನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇವರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ ಅಂತ. Israel defeats Midian as God commands. Balaam is killed, spoils or divided fairly. The war was not greed-driven, but justice against sin's seduction. So anything that lures God's people to sin will face his judgment. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾದಿ, ರೂಬನ್ ಮತ್ತು ಮನಾಸೆಯ ಅರ್ಧಕುಲ. ಗಾದಿ, ರೂಬನ್ ಮತ್ತು ಮನಾಸೆಯ ಅರ್ಧಕುಲವ ಜೋರ್ಡಾನ್ ನದಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಕೇಳಿದವು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ನಗರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದೇವರ ವಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಡ್, ರೂಬನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮನಾಸೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಡನ್. They promised to fight with Israel until conquest is complete. They first secured cities for children before cattle, showing corrected priorities. But blessings are safe only when aligned with God's purpose. Numbers 33, ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿ. ಈಜಿಪ್ಟ್ನಿಂದ ಮೋವಾಬಿನ ಗಡಿವರೆಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ಪ್ರಿಯೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವು ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ Israel's journeys from Egypt to Moab is listed in this chapter. God remembered every step, even failures, because his story includes our weakness. So the message for us is every step of your journey matters to God. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಗ್ದಾನ ನಾಡಿನ ಗಡಿ. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ನಾಡಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಂಚುವ ನಾಯಕರನ್ನ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ, ಅವು ಗೊಂದಲವಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. Boundaries of Canaan are described and leaders appointed to divide it. Here we see God gave precise border. He is a God of order and not vagueness. So God's promises come with clear direction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇವಿಯರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳು. ಲೇವಿಯರಿಗೆ 48 ನಗರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳಾಗಿತ್ತು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ರಕ್ತದ ಪ್ರತಿಕಾರಣವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೇವರು ನ್ಯಾಯ, ಕರುಣೆ, ಸಮತೋಲನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ, ದೇವರು ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. Levites receive 48 cities, including 6 cities of refuge for accidental killers. In God's justice, mercy always makes
way. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಲೋಫಿಹಾದ್ ಪ್ರತಿಯರ ಅಂತಿಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಝೆಲೋಫಿಹಾದನು ಪ್ರತಿಯರ ತಮ್ಮ ಕುಲದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಾರಸತ್ತು ಉಳಿಯುವಂತೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಲಗಳ ಆಸ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಕಾಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. The daughters of Zelophehad are told to marry within their tribe. So inheritance stays in family line. So we see God balanced fairness to women with preservation of tribal unity. So God's justice harmonizes equality with order. So conclusion of this book, ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರ ಜನರು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರಾಟಗಳು, ಭಯ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ನ್ಯಾಯವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. Book of Numbers teaches that faith and obedience leads to blessing, while complaints, fear, and rebellion lead to judgment. Yet, God's mercy, justice, and faithfulness sustain His people through the wilderness. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ ಈ ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ. ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟಚ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಯು ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ದೇವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟರಾನಮಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಡ್ಯೂಟರಾನಮಿಗೆ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಪುಸ್ತಕ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಎಂಬುದು ಗ್ರೇಕ್ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಡ್ಯೂಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮತ್ತು ನೋಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುನಂಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಮೋಶೆಯ ಕೊನೆಯ ಉಪದೇಶಗಳ ಸಂಕಲನ. ಅವರು ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯ ಪಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮೊವಾಬಿನ ಸಮತಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬೋಧನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಪುಸ್ತಕ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನವೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪುಸ್ತಕದದು, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. That is the theme of this book, Deuteronomy chapter 6 verse 5. In English you can read it later. So chapter wise ಸಾರಾಂಶ. ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಮೋಶೆ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಅವರ ಪಯಣವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಿನಾಯ್ ಇಂದ ಕಾದೇಶ್ ಬಾರ್ನೇಯದವರೆಗೆ. ಅವರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ 40 ವರ್ಷಗಳು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರು. ದೇವರು ಕಾದೇಶದಿಂದ ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳ ಪಯಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಧೇಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅದು ದಶಕಗಳವಾದ ಪ್ರಯಾಣವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಧೇಯತೆ ವಿಳಂಬವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. Here we see Moses recalls Israel's journey from Sinai to Kadesh Barnea. Their disobedience and fear turned a 11-day route into 40-year wandering. So we understand God had prepared a short path, but rebellion lengthened it drastically. Takeaway for us is delayed obedience is disobedience. I repeat, delayed obedience is disobedience. So God invites from the book of Deuteronomy to obey Him immediately, instant and then and there, not delayed obedience. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಏಸಾವಿನ, ಮೋವಾಬಿನ ಮತ್ತು ಆಮೋನಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಹೇಳಿದರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು. ದೇವರು ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿವೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು, ನನ್ಗೆ ಒಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. God commands Israel not to fight with Edom, Moab or Ammon,
They are to pass peacefully because God had given those lands to others. So God's justice is seen even in other nations' inheritance. Respect God's fairness beyond your own ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇದು, ನಾನು ಇದು, ನೀನು ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ದೇವರೇ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೋಶೆ ಭಾಷಣದ ಓಗ್ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಜಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಹಾ ವಿಜಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಓಗ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದದ್ದು, ಸುಮಾರು 13 ಅಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೇವರ ಶತ್ರುಗಳ ಭೀಕರತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ದ್ವೈತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಡಿಫೀಟ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ ಆಫ್ ಬಾಷಾನ್. King Og's iron bed was 13 feet long. Chapter 3, verse 11 of Deuteronomy we read, showing how mighty enemies were compared to God's power. But end of the day, the lesson is no enemy is too great for God. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಶೆ ದೇವರ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಮೊದಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಪವಿತ್ರವನ್ನ ಸಾರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 verse 2 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾರಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ಯಾರಿಷಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 4 verse 2 ಧರ್ಮೋಪದೇಶ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, You shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you. Moses emphasizes obedience to God's commands, and they are to be complete and not to be altered. This chapter is the first formal declaration of the Bible's unchangeable authority. God's word needs no editing, only obeying. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೋಶೆ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಇದೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಕೀ ನೋಟ್ಸ್. ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಕೊಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಕೀ. ಒಂದು ಎರಡು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇದೆ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಆಫ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ನೀವು ನಮಗೆ